We are going to see prepositions. Prepositions. What is meant by prepositions, ma? Prepositions are words that help us to know the position of things. Preposition are words that help us to know the position of things. இப்போ ஒரு பொருள் வந்து மேலே வச்சோம்னா என்னன்னு சொல்லுவோம்? On. அதே உள்ள வச்சோம்னா in. அந்த பொசிஷன் ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? ப்ரிபோசிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். Shall we see it now? Okay. First preposition we are going to see is on. On பத்தி தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். சரியா? On is used for the days of week. Week ஓட daysனா நம்ம ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு on தான் யூஸ் பண்ணுவோம். For example, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday. Days of week. Is it clear for you? For example, he bought a bike on Friday. Friday அன்னைக்கு வாங்கினான். அப்ப on Friday. On Friday. Days of week. Next, used for dates. Date ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்னதான் யூஸ் பண்ணுவோம்? On தான் யூஸ் பண்ணணும். On 3rd November. On 7th October அப்படிங்கிறதுல நம்ம என்னதான் யூஸ் பண்ணுவோம்? On தான் யூஸ் பண்ணுவோம். My birthday is on 3rd April. சரியா? On 3rd April. இது மாதிரி டேட் ரெஃபர் பண்ணும்போது நம்ம என்னதான் யூஸ் பண்ணணும்? On தான் யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? டேஸ் ஆஃப் வீக்ஸ்க்கு on தான் யூஸ் பண்ணணும். டேட்ஸ்க்கு on தான் யூஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் in. inனா உள்ளே. inனா உள்ளே. Used for months. Used for months. Month ரெஃபர் பண்ணும்போது நம்ம என்னதான் யூஸ் பண்ணணும்? In தான் யூஸ் பண்ணணும். In September. In October. In November. Like that month ரெஃபர் பண்ணும்போது நம்ம என்னதான் யூஸ் பண்ணணும்? In தான் யூஸ் பண்ணணும். My birthday is in September. My birthday is in September. Next, used for seasons. Seasons ரெஃபர் பண்ணும்போது நம்ம என்னதான் யூஸ் பண்ணணும்? In தான் யூஸ் பண்ணணும். In summer, in winter, in spring, in autumn. Seasons ரெஃபர் பண்ணும்போது நம்ம என்னதான் யூஸ் பண்ணணும்? In தான் யூஸ் பண்ணணும். For example, the river gets dry in summer. The river gets dry in summer. Next, used for years. Years ரெஃபர் பண்ணும்போது நம்ம என்னதான் யூஸ் பண்ணணும்? In தான் யூஸ் பண்ணணும். In 1947. In 2009. I was born in 1985. For example, I was born in 1985. Next, used for parts of the day. Parts of the day na enna? Morning, afternoon, evening. அப்படினு பிரிக்கிறோம்ல, அதுதான் என்ன சொல்லுவோம்? Parts of the day. In the evening. In the afternoon. அப்படிங்கிறப்ப நம்ம என்ன சொல்லணும்? In தான் யூஸ் பண்ணணும். For example, I have a test in the afternoon. புரிஞ்சுதமா? in எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்? monthsக்கு, seasonsக்கு, yearsக்கு, parts of the day. இதெல்லாம் ரெஃபர் பண்றது நம்ம என்னதான் யூஸ் பண்ணணும்? in தான் யூஸ் பண்ணணும். Next one is at. At is used for clock times. At is used for clock times. For example, at 7 o'clock, at 9 o'clock, at 10 o'clock. இந்த மாதிரி டைம் ரெஃபர் பண்ணும்போது நம்ம என்னதான் யூஸ் பண்ணணும்? at தான் யூஸ் பண்ணணும். டைம் ரெஃபர் பண்ணும்போது என்னதான் யூஸ் பண்ணணும்? at தான் யூஸ் பண்ணணும். I get up at 7 o'clock. I get up at 7 o'clock. Next, used for night. Night ரெஃபர் பண்றதுக்கு நம்ம என்னதான் யூஸ் பண்ணணும்? at தான் யூஸ் பண்ணணும். at the night. At the night. அப்ப night ரெஃபர் பண்றதுக்கு நம்ம என்னதான் யூஸ் பண்ணணும்? at தான் யூஸ் பண்ணணும். The stars shine at night. The stars shine at night. For example, the stars shine at night. Next, used for meal times. Meal times enna? Lunch time, morning dinner அதெல்லாம் நம்ம இப்படி தான் சொல்லுவோம். meal times தான் ரெஃபர் பண்ணும்போது at தான் யூஸ் பண்ணணும். For example, at lunch time. At lunch time. John went to home at lunch time. அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம என்னதான் யூஸ் பண்ணோம்? at தான் யூஸ் பண்ணோம். at எங்க யூஸ் பண்ணுமா? used for clock times,
used for night, used for meal times. இதெல்லாம் ரெஃபர் பண்றதுக்கு நம்ம என்னதான் யூஸ் பண்ணோம்? at தான் யூஸ் பண்ணோம். Is it clear for you kutis? Page number 137 book exercise. Put the given time expressions in the correct column. Time expression கொடுத்தாங்க அதை நீங்க வந்து கரெக்டான காலம்ல எழுதணும். Shall we write it now? Winter. Winter எதுல வருமா? in அட்டா on? Yes. Winter, in winter. In winter. Next, morning. Morning எதுல வரும்? in the morning. In the morning. Next, 2 o'clock. Time நமக்கு எதுல வரும்? at 2 o'clock. At 2 o'clock. Next, evening. Evening எதுல வரும்? in the evening. Next, 1947. Year particular அப்ப அது எதுல வரும்? in 1947. Next, March. Month ரெஃபர் பண்ணு. அப்ப அது எதுல வரும்? in March. In March. Next, Sunday. Day ரெஃபர் பண்ணா on ல வரும். Yes. Sunday, on Sunday. 15th August. On 15th August. On 15th August. Next, 4:30 p.m. Time ரெஃபர் பண்ணாவே என்ன வரும்? அட்ல. So 4:30 p.m. Next, wedding day. On wedding day. On wedding day. Copy it in your book. Take page number 137 in your English book. B1. Complete the following sentences using the prepositions on, in and at. இந்த prepositions யூஸ் பண்ணி இந்த sentences எல்லாம் நீங்கள் complete பண்ணு. First one. The summer vacation ends dash Monday. Mondayங்கிறது days of week அம்மா. அப்போ எந்த preposition யூஸ் பண்ணும்? Yes, on. The summer vacation ends on Monday. Second one. I will meet you dash 7:30. இங்கே clock time ரெஃபர் பண்ணுது. அப்போ at. I will meet you at 7:30. Third one. I don't drive dash night. நைட்டுக்கு எந்த ப்ரிப்போஷன் தான் யூஸ் பண்ணும்? எஸ், அட் நைட். நெக்ஸ்ட் ஒன். மை பர்த்டே ஃபால்ஸ் டேஷ் செப்டம்பர். மந்த்தை ரெஃபர் பண்ணா ஸோ இன். மை பர்த்டே ஃபால்ஸ் இன் செப்டம்பர். ஃபிஃப்த் ஒன். பேர்ட்ஸ் மைக்ரேட் டேஷ் ஸ்ப்ரிங் அண்ட் ஆட்டம். இங்கே சீசன்ஸ் ரெஃபர் பண்ணலாங்களா? ஸோ இன். பேர்ட்ஸ் மைக்ரேட் இன் ஸ்ப்ரிங் அண்ட் ஆட்டம். சிக்ஸ்த் ஒன். ஹர் பர்த்டே இஸ் டேஷ் 6th April. டேட்டை ரெஃபர் பண்ணுது. அப்போ on. Her birthday is on 6th April. C1. Circle the prepositions. ஒரு sentence கொடுத்துக்கலாங்க. இதில் prepositions மட்டும் நீங்கள் circle பண்ணணும். The meeting starts at 10 o'clock in the morning on Wednesday on 22nd of March in 2019. Identify பண்ணிட்டீங்களாமா? Yes. at. அப்புறம் in. Next, on. in. இந்த ப்ரிப்போஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் சர்க்கிள் பண்ணிக்கோங்க புக்கில். D1. Fill in the blanks using on, in and at. on, in, atங்கிற ப்ரிப்போஷன் யூஸ் பண்ணி ஃபில் பண்ணு. மை பர்த்டே வாஸ் born dash 2:30. இங்கே டைம் ரெஃபர் பண்ணலனால என்ன வருமோ? at 2:30. dash the afternoon. afternoon அப்படின்னு வந்துக்குது. அப்போ எந்த ப்ரிப்போஷன் யூஸ் பண்ணும்? எஸ், in the afternoon. dash Friday. ஃப்ரைடேனால on Friday. dash 17th of August. டேட் ரெஃபர் பண்ணனால on 17th of August. dash 2016. இயர் ரெஃபர் பண்ணனால in 2016. My child was born at 2:30 in the afternoon on Friday on 17th of August in 2016. Copy it in your book. Take next page, page number 138. Help the spaceship reach the correct planet. They have given the planets here. You should match the spaceship. Night. Which planet is correct, ma? Yes, at night. Next, 1983. So, in 1983. Next, Sunday. on Sunday. டேட்டு டேலாம் வந்தால் எந்த ப்ரிப்போஷன் யூஸ் பண்ணுமா? எஸ், ஆன். நெக்ஸ்ட் டியூஸ்டே. ஆன் டியூஸ்டே. 2013. இன் 2013.
13. April. In April. 8 o'clock. At 8 o'clock. 5th May. On 5th May. On 5th May. 8th July. On 8th July. 5:30 a.m. At 5:30 a.m. Dinner. At dinner. The evening. In the evening. Is it clear for you? Now we are going to see a poem. So take page number 134. Patriotism. Patriotism என்னமா? நாட்டுப்பற்று. Patriotism என்ன? நாட்டுப்பற்று. Which is our country? Yes, India is our country. இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய மாநிலங்கள் இருக்குது, நிறைய மொழி பேசக்கூடிய மக்கள் இருக்காங்க. அதாவது பல்வேறு மொழி, மதம், இனம், கலாச்சாரம், உணவு பழக்க வழக்கங்கள், அது மாதிரி நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்குது. சரியா? Will we live in a country? கண்ட்ரின்னா என்னம்மா? நாடு. Without inner boundaries. பவுண்டரிஸ்னா எல்லை கோடுகள். சரியா? இந்த இன்னர் பவுண்டரிஸ் எதுவுமே இல்லாத நாட்டில் நம்ம வசிப்போமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வியோடு இந்த போயமை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது நாட்டுக்குள்ள நிறைய பவுண்டரிஸ் இருக்குது, இது மாதிரி இன்னர் பவுண்டரிஸே இல்லாத நாட்டில் நம்ம வசிப்போமா அப்படின்னு போயட் கேட்குறாரு. Will we treat everyone alike or will we show all dislike? ட்ரீட்னா என்னமா? நடத்துறது. சரியா? எவ்ரி ஒன்னா எல்லாரையும், அலைக்குனா ஒரே மாதிரி. சரியா? எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி சமமாக மதிப்போமா? இல்லை. வாட் இஸ் மீன் பை டிஸ்லைக்மா? வெறுப்பு. சரியா? விருப்பத்தோட ஆப்போசிட் தான் டிஸ்லைக், வெறுப்பு. எல்லாத்தையும் சமமாக மதிப்போமா அல்லது வெறுப்பு காண்பிப்போமான்னு போயட் கேட்குறாரு. Will we stick to our core in or will we become foreign? Yes, we love our nation, divided when seen as person. இங்கே கோர்னா என்னம்மா? நம்மளுடைய கலாச்சாரம், அதாவது கோட்பாடு தான் சொல்லாங்க. ஸ்டிக்னா மதித்து நடக்கிறது. சரியா? நம்முடைய பண்பாட்டையும் கலாச்சாரத்தையும் மதிப்போமா, இல்லை நம்ம கலாச்சாரத்தை விட்டுட்டு அந்நியர் மாதிரி இருப்போமா? ஃபாரின்னா என்னது? வெளிநாட்டுக்காரங்கள மாதிரி இருப்போமா அப்படிங்கிற. எஸ், வி லவ் அவர் நேஷன், டிவைடட் வென் சீன் ஆஸ் பர்சன்ஸ். ஆமாம், நம்ம நாட்டை நம்ம நேசிக்கிறோம். இந்தியான்னு வரும்போது நம்ம ஒன்றா இருக்கிறோம். ஆனால் ஒவ்வொரு பர்சனாக இருக்கும்போது நம்ம எப்படி இருக்கோம்? பிரிஞ்சிருக்கோம். எஸ், வி ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜ், yet our integrity should not damage. Will we make our mother proud or be with her like the cloud? ஆமாம், நம்ம நாட்டில் நிறைய பல்வேறு மொழிகள் பேசக்கூடிய மக்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி எக்ஸட்ரா. yet our integrity should not damage. ஆனாலும் கூட நம்மளுடைய இன்டெகிரிட்டி, அதாவது ஒற்றுமை உணர்வு டேமேஜ் ஆகக்கூடாது. சரிங்களா? வில் வி மேக் ஆர் மதர் ப்ரௌட். இங்கே மதர்ன்னு சொல்லிக்கலாங்களாம்மா? ஹூ இஸ் தட் மதர்? எஸ், நம்முடைய தாய்நாடு. ப்ரௌட்னா பெருமை. அதாவது நம்முடைய தாய்நாட்டை நம்ம பெருமை அடைய செய்வோமா? ஆர் பி வித் ஹர் லைக் த க்ளவுட். இல்லை கூட்டத்தோட கூட்டமாக இருந்துட்டு போயிடுவோமா? லேர்ன் ஹவு டு பி கைண்ட் and love each of her child. லேர்ன்னா என்னம்மா? கற்றுக்கணும். சரியா? கைண்ட்னா அன்பு, மற்றவர்கள்ட்ட நம்ம அன்பு செலுத்துவதை பற்றி நம்ம கற்றுக்கணும். சரிங்களா? அண்ட் லவ் ஈச் ஆஃப் ஹர் சைல்டு. நம்ம தாய்நாட்டில் ஒவ்வொரு குழந்தைகளையும் நம்ம நேசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லாங்க. இஸ் இட் கிளியர் ஃபார் யூ குட்டீஸ்? பை குட்டீஸ். தேங்க்யூ.